हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असी 6th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स वो एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करांगे। चलो देखते हैं साडी एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट सम की कह रहा है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई ने, असीं चैक करना है कि इन्हां दे विचों किहड़ियां स्टेटमेंट्स सही ने और किहड़ियां स्टेटमेंट्स जिहड़ियां हैगियां वो गलत ने। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे विच की कहा, कहते इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कहते अगर कोई नंबर 3 नाल डिवाइड हो रहा है तो कि वो नंबर जिहड़ा हैगा 9 नाल भी डिवाइड होगा। हुण देखो मेरे को 24 है, 24 नूं अगर मैं 3 नाल डिवाइड कर तो मेरे को रिजल्ट की आ जाऊगा। देखो 24 3 से डिवाइड हो रहा है ना, मेरे को की आ गया 8। एंड अगर मैं 9 नूं 24 नूं 9 नाल डिवाइड करा तो डिवाइड हो नहीं रहा, रिमाइंडर आ जाऊगा। इट मीन साडा जिहड़ा आंसर है वो की आ गया, रॉन्ग आ गया ना। उन्होंने कहा सीगा भी जे कोई नंबर 3 नाल डिवाइड हो रहा तो की होगा 9 नाल भी डिवाइड होगा। देखो जिहड़ा नंबर 3 नाल डिवाइड हो रहा है वो 9 नाल तो डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन स्टेटमेंट की होगी साडी फॉल्स। ठीक है जी, तो साडा फर्स्ट आंसर किया गया फॉल्स। उस तो बाद सेकंड पार्ट, सेकंड दे विच कहता कहने इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये यस होगा। कहते अगर कोई नंबर 9 नाल डिवाइड हो रहा है तो 3 नाल भी डिवाइड होगा। हाँ जी, 9 का टेबल देख लो, 9 के टेबल का हरेक जो नंबर है वो 3 नाल डिवाइड हो गई होगा। मीन जो 9 नाल डिवाइड हो रहा है वो 3 नाल भी डिवाइड होगा। देखो 9 का टेबल होंदा है 9 18 27, देखो सारे नंबर, ये सारे नंबर 3 के डिविजिबल होंगे, 3 नाल डिवाइड होंगे। इट मींस की कहांगे असि साडी स्टेटमेंट की आ गई है ट्रू। ठीक है जी, जो नंबर 3 नाल डिवाइड हो रहा वो 9 नाल डिवाइड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, नॉट पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्टली कह सकते। इट मीन साडी स्टेटमेंट फॉल्स आ गई। अगली च क्या सीगा कि जो नंबर 9 नाल डिवाइड हो रहा 3 नाल डिवाइड होगा, ये जैसा होगा क्योंकि जो भी नंबर 9 नाल डिवाइड होगा वो 3 नाल भी डिवाइड होगा क्योंकि 9 की दा फैक्टर है 3 दा। अगर ਅਸੀਂ ਨੂੰ 9 ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ 3 * 3 तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਹੀ ਆਊਗਾ। ठीक है जी, अगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। अगर कोई नंबर 18 नाल डिविजिबल हो रहा है कहते इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 6 3 एंड 6। ये भी ऐसा है क्योंकि देखो 18 ਦੇ फैक्टरी बन रहे हैं ना, 18 इज इक्वल टू 3 × 6, दोनों ने मल्टीप्लाई करेंगे 18। इट मींस जो भी नंबर 18 नाल डिवाइड होगा, जो भी नंबर 18 नाल डिवाइड होगा वो सारे नंबर की होंगे 3 एंड 6 नाल भी डिवाइड होंगे। ठीक है जी, जिवें 36 ही ला लो, 36 देखो 18 नाल भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 नाल भी डिवाइड हो रहा है एंड अपने कोले 6 नाल भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, सारा नाल डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਸਾਡੀ ਇਹ स्टेटमेंट ਕੀ ਹੈ ट्रू। ठीक है जी, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ट्रू। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कहते इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10। अगर कोई नंबर 9 एंड 10 दोनों नाल डिवाइड हो रहा है देन की होगा इट इज डिविजिबल बाय 90। कहते फिर 90 नाल भी डिवाइड होगा, यस होगा। देखो ना आप 9 एंड 10 का डिविजिबल ले लिए कोई, जिवें ਅਸੀਂ ले लिए 90। ठीक है जी, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ले लिए 180 ले लो। ठीक है जी, ਹੁਣ अगर देखो ये अपने को ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 एंड 10 9 नाल भी डिवाइड हो रहा है 10 नाल भी। 9 नाल डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 नाल डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर 9 आ जाएगा। ਹੁਣ ਐਵੇਂ 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 20। एंड अगर ਅਸੀਂ 180 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 18। ठीक है, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ डिवाइड हो रहा ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਹੋਗਾ 90 ਨਾਲ भी होगा। देखो 90 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ 1 आ जाएगा, 180 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 180 डिवाइड करांगे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ 9 ਐਂਡ 10 ਨਾਲ डिवाइड ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 90 ਨਾਲ ਵੀ डिवाइड ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਈ ਟਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਈ ਪਾਰਟ। ਈ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਐਟ ਲੀਸਟ one of them must be a prime। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ। ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HCF ਕਾਮਨ फैक्टर की होवे 1 होवे। देखो अगर मैं लिखा, अगर मैं अपने को लिखा
कि मेरे को हैगा 4 एंड हैगा 15, 4 ਤੇ 15। ਹੁਣ देखो 4 भी मेरे को कंपोजिट नंबर है एंड 15 भी मेरे को कंपोजिट नंबर है। अगर इन्हां दोनों का कॉमन फैक्टर चेक करिए, दोनों का कॉमन फैक्टर की आ रहा है 1। इट मीनस मेरे को किने को प्राइम नंबर। ਹੁਣ देखो हैगे तो मेरे को दोनों कंपोजिट नंबर ने ना, कोई कंपलसरी नहीं कि अगर ਅਸੀਂ कंपोजिट को प्राइम नंबर लिखने ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ पेयर ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ प्राइम नंबर ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋजिट ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ प्राइम नंबर ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। इट मीनस ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਾਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਨੰਬਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 4 ਮਸਟ ਆਲਸੋ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 8। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਆ, 12 ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 3 ਆ ਗਿਆ। अगर मैं 12 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आऊगा। इट मींस की होगी साडी स्टेटमेंट फाल्स होगी। जो नंबर 4 ਤੇ डिवाइड होगा वो 8 ਤੇ डिवाइड होवे, कोई कंपलसरी नहीं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, तो ये होगी साडी स्टेटमेंट फाल्स। उस बाद आएगा नेक्स्ट जी पार्ट, कहते ऑल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यस यस होगा, पहला ਦੀ तरह हो गया ना अपने को जिवें ਆਪਾਂ 3 वाला ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। अगर कोई नंबर कहते 8 ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है तो वो 4 ਨਾਲ भी डिवाइड होगा। मींस ਤੁਸੀਂ 8 ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਲਓ, 8 ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 16 24 ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਵੀ 16 ਵੀ 24 ਵੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ 8 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 4 ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਐਚ ਪਾਰਟ। ਐਚ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कहते if a number exactly divides two numbers separately। कहते अगर कोई नंबर दो अलग-अलग नंबर ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ it must exactly divide their sum। ਉਹ ਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, दो नंबर ले ला, मैं 6 ले लिया एंड 10 ले लिया। अगर मैं देखा ये दोनों नंबर मेरे को कितने डिवाइड हो रहे हैं 2 ते। ठीक है जी, 2 ਤੇ डिवाइड हो रहे हैं। कहते अपने एवें ਦੇ नंबर ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਮੀਨ ਜਿਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ, 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ, ਇਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਦਾ। ठीक है जी, तो मेरे को की आ गया 16। अगर मैं 16 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 8 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਗੀ ਟਰੂ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਆ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡਸ देयर ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ it must exactly divide their divided two numbers separately। कहते अगर किसी नंबर का सम, ठीक है जी, दो नंबर का सम अपने को डिवाइड कर रहा है किसी नंबर ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 18। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 18 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ 5 + 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਤੇ 3 5 ਤੇ 3 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 2 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਸਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ here two different factor trees for 60। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 60 ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 60 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 60। 60 ਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਦੇਤੇ ਕਿ 6 × 10 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਤੇ 2 ਦੂਸਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 6 ਬਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 10। ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
5 2 10 ਹੁੰਦਾ, 5 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਦੇਤਾ, 30 ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸ ਟਰਮ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਬਣ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 30 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 2 ਨਾਲ, 30 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟੂ 60, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2। 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 60। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ 30, ਸਾਨੂੰ 10 ਦੇਤਾ, ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਨਾਲ, 10 3 ਜਾ 30। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ, 5 2 ਜਾ 10 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਟਰਮ ਸੀ ਜੋ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ which factor are not included in the prime factorization of a composite number। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ 3, 3 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਐਂਡ 3, ਦੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ 11, 11 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1 ਐਂਡ 11। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ 4 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 into 4, ਸੌਰੀ 2 into 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 16, 16 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਲੈ ਲਿਆ into 8 ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2 into 4 ਲੈ ਲਿਆ, 2 into 2। ਇਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 1 ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ which factor are not include, ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ 116 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ which factor are not included in the prime factorization of a composite number। ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 1। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 is not included। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक है फाइंड आउट करना सी थर्ड क्वेश्चन। हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन दी टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करना है, वो नंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ, ग्रेटेस्ट नंबर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी 4 9 आ गई, ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ है जी ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 3 into 3, ठीक है जी, एंड 1111 अगर मैं ਇਹਨੂੰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 101। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 11 ਐਂਡ 101 ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9999 ਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ फोर्थ क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 5th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन च की कह रहे हैं कहते राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट करना है एंड उस तो बाद ਉਹਦੀ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी। देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी, पहला ਸਾਨੂੰ ग्रेटेस्ट ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੀ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ, 5 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5000। ठीक है जी, फिर 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 2 5
ठीक है जी। इस तो बाद फिर 2 ਤੇ डिवाइड करिए आप इस नंबर ਨੂੰ, रिजल्ट की होगा 1 2 5 0। नैक्सट फिर 2 ਤੇ डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। 2 ਤੇ फिर डिवाइड करांगे 6, ठीक है जी। इस तो बाद 2 5 ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ डिवाइड हो रहा है, देखो अपने को ਜਿਹੜਾ 665 है आप ਇਹਦੇ फैक्टर ऊपर बना लेने हैं 660 25। देखो ਹੁਣ ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ डिवाइड हो रहा है, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ डिवाइड करांगे अपने को रिजल्ट क्या आएगा 125, ठीक है जी। फिर 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ डिवाइड हो रहा है 25 आ गया, फिर 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ डिवाइड हो रहा है 5। इट मीन ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10000 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ठीक है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 5th क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 6th क्वेश्चन। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6th क्वेश्चन। ਦੇਖੋ 6th क्वेश्चन ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ find all prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. मींस की कह रहे ने भी जो साडे कोल ये नंबर दिता होया 1729 ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है कि वो जो कंजैक्टिव अपने को प्राइम फैक्टर्स आउणगे उन्हां दे विच की रिलेशन है। चलो सब तो पहला ਅਸੀਂ फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर 1729 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ फाइंड आउट करना। देखो सब तो पहला अगर ਅਸੀਂ चेक करिए 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ऑड नंबर है, ठीक है जी। फिर 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ देखो 3 ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ करके देखो नहीं डिवाइड हो रहा 3 ਨਾਲ, ठीक है जी। 4 ਤੇ लास्ट वाले 2 डिजिट नहीं डिवाइड हो रहे 4 ਨਾਲ। 5 ਦੇ ਲਾਸਟ ਜੇ 0 ਜਾਂ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ठीक है जी। 6 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ डिवाइड हो रहा, 7 ਨਾਲ डिवाइड हो रहा है। देखो 7 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 247, ठीक है जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ठीक है जी। 13 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19। ਫਿਰ 19 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 6 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 6 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੈਂਸ the difference between ठीक है जी टू ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ is 6, ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ सेम आ, ठीक है जी। ये सीगा साडा 6th क्वेश्चन। हुण आपां चलदे अपने नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने कोल हैगा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन च की कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. कहंदे अगर ਅਸੀਂ 3 लगातार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, ठीक है जी। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗੀ 3 ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ 6 ਨਾਲ, 6 ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ले लो। फर्स्ट एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ 2 ਲੈ ਲਿਆ 3 ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ 4 ਲੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करा, देखो 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 6 ਨੂੰ 3 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 24 इज ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ डिविजिबल बाय 6। ये ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਨੂੰ 6 से डिवाइड करांगे अपने ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ पूरा डिवाइड होगा, इट मींस रिमाइंडर ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ एग्जांपल ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ जी, ठीक है जी। इसे क्या सी ना उन्होंने एग्जांपल लेके वेरीफाई करो। मैं ले ला 5 6 7, ठीक है जी। 5 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 210 ਆ ਗਿਆ, ठीक है जी। 210 ਹੁਣ 210 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 6 ਨਾਲ
से डिवाइड करो, देखो की आ जाएगा 3 से गया 18 रिमाइंडर आ गया 3, इट मींस 35 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर साडे कोल 0 बच गया, ताकि कहांगे इज डिविजिबल बाय 6। इट मीन ਅਸੀਂ कोई भी 3 लगातार ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ 6 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਕੇ ਸਾਡਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4, verify this statement with the help of some examples। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ two odd consecutive मीन्स जिवें अपने को पहला 1 ऑड नंबर हो गया, 1 तो बाद 3 आ गया, 3 तो बाद 5, एवें लगातार ਅਸੀਂ ऑड नंबर्स ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, 4 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 3 ऑड ਨੰਬਰ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 ऑड नंबर है, 3 + 5 की हो गया 8, तो 8 की हो गया which is divisible by 4। देखो इस तो बाद ले लिए ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 7। ठीक है जी, 7 + 9 ले ली, दोनों ने प्लस करांगे 16 भी डिवाइड होगा। ठीक है जी, by 4। उस तो बाद अगर ਅਸੀਂ ले लिए 11, 9 तो बाद 11 नहीं आता, 11 + 13 दोनों ने प्लस करिए 24। ठीक है जी, 24 भी देखो साडे कोल कितना डिवाइड हो रहा बाय 4 ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਡਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਲੈਣੇ ਆ ਬੜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 9th ਕੁਐਸਚਨ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। अपन जो ये भी एक्सपेंशनस ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, देखो 24 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 * 3 * 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 3 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 and 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, 2 ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਇਟਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ, 4 ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 2 and 1। ठीक है जी, 3 फैक्टर हो गए, इट मींस साडे कोले की हो गया है जेडी फैक्टराइजेशन बनी हुई है हैज नॉट बीन डन। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि since 4 is a composite number, ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 2 * 2 * 2 * 3 ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ hence prime factorization has not been done। ठीक है जी, कंप्लीट नहीं हैगी, अधूरी है। उस तो बाद ਆਪਾਂ b पार्ट चेक करिए, देखो 56 गिवन है इज इक्वल टू सारे नंबर अपने कोले प्राइम नंबर ने। ठीक है जी, सारे नंबर प्राइम नंबर ने, अगर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ नंबर्स ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 56 ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है जी, देखो 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 4 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 8 8 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 56 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ all factors are prime, सारे नंबर साडे कोले की ने जेडे फैक्टर नेगे प्राइम नंबर ने। ठीक है, hence prime factorization has been done। तो इस नंबर की जेडी फैक्टराइजेशन आउट किया डन है। ठीक है जी, उस तो बाद 70 देखो 17 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 10 10 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 70 2 5 and 7 तीनों की ने प्राइम नंबर। इट मींस की हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ठीक है जी, कंप्लीट होगी। इस तो बाद डी पार्ट, ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 9, ਠੀਕ ਹੈ 9 ਦੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3 * 3 * 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਡਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੰਸ 9 ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ
है 9th क्वेश्चन। हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहते डिटरमाइन इफ अपन की देता 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। कहते जो ये नंबर है कि ये 45 नाल पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, असीं चेक करना। ठीक है जी। हुण देखो अगर साडे कोल कोई बड़ा नंबर आ जाए, असीं की पढ़े हुए नेगे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हुए ने ना, सानू पता है कि किहड़ा नंबर नाल डिवाइड होगा। ठीक है जी, सारे टेस्ट। हुण असीं की करदे हैं, अगर साडे कोल कोई बड़ा नंबर आ जाए तो असीं उहदी पहला प्राइम फैक्टराइजेशन कर लैंदे हैं। ठीक है जी। ਅਸੀਂ 45 ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 9 5 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 45 ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਐਂਡ 9 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ 5 ਐਂਡ 9 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ 1 5 ਆਦੀ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 5 ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਐਂਡ 3 ਦੇ 1 3 ਐਂਡ 9 ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर किहड़े हो गए जिन्हां दा कॉमन फैक्टर सिर्फ अपने कोले 1 हुंदा। देखो अपने कोले इन्हां दोनों नंबर्स दा कॉमन फैक्टर 1 आ गया। ठीक है, तो असीं की लिखांगे हैंस 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, साडे कोले को प्राइम नंबर आ गए। इस तो बाद असीं की चेक करांगे कि साडा जे गिवन नंबर है, जो साडा गिवन नंबर है अगर वो 5 नाल पूरा डिवाइड हो रहा है एंड 9 नाल पूरा डिवाइड हो रहा है देन वो 45 नाल भी पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर वो 5 ते 9 नाल पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। ਹੁਣ 5 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 0 ਐਂਡ 5 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ 5 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 9 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 0, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5। ਇਹ ਨੰਬਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 9 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 9 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਆਫ 25,110 is divisible by 9। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 9 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ since the number is divisible by both ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੇ 9 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 45 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਖੁਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਤੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ठीक है जी ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ 45 ਦੇ ਦੋਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇਟ ਮੀਨਸ 45 ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 10th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 11। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 12th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ I am a smallest number, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ having 4 different prime factors, can you find me। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੀਨਸ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ 2 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖਾਂ 4 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 5 ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 7 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਵਿੰਗ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ। 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स किहड़े आ गए साडे कोले 2 3 5 एंड 7। हुण अगर मैं इन्हां दी मल्टीप्लाई करा देखो 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 6 एंड 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 210। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 210। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ एंड रेड बटन ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।